وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Con chào mày Cam. Con chào bác. Di samping aja, di belakang. Jangan di depan, di belakang, di samping. Belum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
بنية القبول وتمام كل سؤال ومأول وصلاة إن شاء الله ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأكوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفته الإمام النووي وخليفة الإمام الرابع، ثم إلى قطب البلاد الشيخ محمد أرشد عبد الله البنجري والشيخ محمد كشمر أنوار بن هادي اسم الله البنجري والشيخ محمد شرواني عبد الله البنجري والشيخ سيد محمد من القطب والشيخ سيد محمد المالكي والشيخ سلمان مولي وإلى روح أبي محمد بن بدلي، ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولأصحابنا ولمن أحبنا والأوصانا بالدعاء من دعانا إلى الخير، أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويجعلنا وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ وفي القيامة، وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يرزقنا وإياهم العافية وطول حياة فيه الاستقامة، وأن الله يشفينا مرضانا ومرضى المسلمين خصوصا إلى وأن الله يرزقنا الفتوح والمنى والرسل وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يدخلنا أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيتي ووجهتي من وجهتي وقصدي من قصدي، وتعود بركات علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، اسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه.
Bermula ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa i'tiqadkan di dalam hati kita dengan i'tiqad yang putus, artinya dengan tiada syak dan zan dan waham, bahwasanya Allah Ta'ala wajib adanya dan maha suci ia daripada bersifat kekurangan dengan kecelaan, dan sedia adanya dan kekal adanya, artinya tiada didahului oleh tiada dan tiada dihubungi oleh tiada. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud. Wujud itu adanya tanpa didahului oleh kadada. Yakah? Ada tapi kada didahului oleh kadada, dan adanya kekal selama-lamanya tanpa ada kesudahan. Yakah? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang pertama nang tidak ada didahului, dan dialah Allah Ta'ala yang terakhir nang tidak ada kesudahan. Jadi Allah Ta'ala ada tanpa didahului oleh kadada, dan adanya kekal tanpa bakal kadada. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu didahului oleh kadada, hanya baru ada, imba ada kemudian baru kadada. Makanya di dalam Al-Quran minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ay minha khalaqnakum, ay minallah khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Wa minhu taratan ukhra, kemudian akan dihidupkan kembali. Nah, itu manusia. Atau hendak berlucuan orang Arab, ujar orang Arab, minha khalaqnakum. Minha itu kan muannas, minha ay min zakaril unsa, dari kemaluan perempuan ikam keluar, ya kah? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ya kah? Itu ujar orang Arab anak berlucuan. Jadi kita ini keluar dari kemaluan perempuan. Berataan loh, ya kah? Berkat kerja sama abah dan mama sehingga menghasilkan kita berataan nih. Yang kacungungan ini berkat abah mama nih, ya kah? Ya kah, kadada abah mama secara lahirnya kita pasti kada. Mbah mama tuh lawan abah siapa asalnya? Dari kai lawan nini pang dari mana? Dari nini, dari datu kai, dari datu laki, dari datu bini sampai kepada Nabi Adam. Ya kah? Tuh, itu kejadian manusia. Nah, kemudian dan bersalahan zatnya dengan segala zat yang baharu, dan bersalahan sifatnya dengan segala sifat yang baharu, dan bersalahan perbuatannya dengan segala perbuatan yang baharu. Maka bukan ia jirim itu artinya berbentuk, dan bukan ia aurat, bukan Allah Ta'ala itu mendatang. Jadi kada berbentuk, makanya Allah Ta'ala itu tanpa mempunyai tempat, tanpa mempunyai jihad, tanpa mempunyai masa. Kada bermasa, kada bertempat, kada berjihad. Tahulah jihad lah. Jihad itu Allah Ta'ala ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang, ada di atas. Kada. Baca Al-Quran itu pang fakana arshuhu 'alal ma', dan singgasana Allah Ta'ala di atas air.
itu sehingga sana sidin kekuasaan sidin, tapi maha suci Allah bertempat di situ. Arasy, ya kah? Arasy tuh kursi ya Allah. Kursi itu kursi satu nama daripada sifat Allah. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, nang yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu menurut Imam Abu Hanifah, memang Allah Ta'ala itu mempunyai tangan, tapi tangan bukan tangan seperti manusia maha suci. Kayak apa aja tangan Allah Ta'ala? La ya'lamuha haqiqatuha illallah. Kadada yang mengetahui dan dikehendaki tangan Allah Ta'ala itu kecuali Allah Ta'ala sendiri. Cuman ingat, Allah Ta'ala bukan mempunyai tangan seperti tangan manusia. Ujar Imam Abu Hanifah, itu adalah sifat Allah. Kada nang tahu sifat Allah nang bernama tangan, hanya Allah. Sama nur Nabi Muhammad, la ya'lamu haqiqatuha illallah. Kadada nang tahu kayak apa bentuk nur Nabi Muhammad kecuali Allah. Ada yang mentafsirkan bentuk nur Nabi Muhammad itu seperti seekongan manusia. Kita waktu berdiri tuh, angka alif kulo waktu sembahyang berdiri alif. Waktu kita rokok ha. Waktu kita sujud mim. Waktu kita duduk antara dua sudut dal. Nah, ada yang memedahkan bentuk nur Nabi Muhammad persis seperti bentuk manusia. Ada yang juga memadahkan nur Nabi Muhammad itu adalah hati. Ada juga yang memadahkan roh. Ya kah? Keadaan yang tahunya kayak apanya hanya Allah. Cuman kita wajib meyakini bahwasanya nur Nabi Muhammad itu ada dan termasuk yaitu makhluk Allah yang dikekalkan Allah sampai hari kiamat, sampai kita beratahan masuk surga, sampai kita masuk surga. Nur Nabi Muhammad kada dihancur Allah. Sebab ada beberapa makhluk yang kada dihancur Allah, asalnya mung kada 10-7. Termasuk yaitu nur Nabi Muhammad lawan tulang sulbi yang ada di belakang kita tuh. Lawan nih kuku kita. Kuku ini. Lawan gigi. Itu termasuk nang kada dihancur Allah. Termasuk juga hamalatul arash, nang menyandang arash, malaikat nang menyandang arash. Ya kah? Dan beberapa malaikat yang kada dimatiakan Allah. Sebab ketika sudah hancur bumi, lalu Allah Ta'ala mengumpulkan malaikat Jibril, Israfil, Azrail, Munkar Nangkir, ya kah? Termasuk hamalatul arash. Lalu dipanggil malaikat Jibril. Ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, siapa lagi makhluk pun yang belum mati? Di antaranya ujar Jibril, ulun, dan malaikat Azrail, Israel, dan lainnya. Sekarang, wahai malaikat Israel, cabut roh malaikat Jibril. Lalu dicabut. Kemudian sampai kepada Israfil, Munkar Nangkir, nang terakhir malaikat Azrail. Habis malaikat berataan sudah dicabut Allah Ta'ala, tertinggal malaikat Azrail, nang tukang cabut roh orang. Ini merasai juga kayak apa sakitnya dicabut roh. Ketika hendak dicabut roh, malaikat Azrail berucap, ya Allah, tolong cabut roh ulun bagamet. Sebab ulun ini merasakan orang nang mencabuti roh makhluk nih, merasakan kayak apa sakitnya.
Jadi oleh sebab itu bagamat ya Allah lah, ujar Allah Ta'ala, yes, bahasa Inggris. Ada yang kayak itu bang lah. Mustahil Allah Ta'ala bahasa Inggris ya Allah. Naam. Nah lalu dicabut ruhnya. Nangaran ruh tuh sakitnya luar biasa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau hendak dicabut ruh, waktu garing nih hendak meninggal, didatangi oleh Harun, sahabat Rasulullah. Sayyidina Harun ini melihat Sayyidina Abu Hurairah hendak dicabut ruh. Apa doa sidin? Ujar sidin, Allahumma hawwin ala Sayyidina Abu Hurairah. Ya Allah, mudahkan Sayyidina Abu Hurairah ketika dicabut ruh. Sebab sakitnya luar biasa. Waktu itu Sayyidina Abu Hurairah memandang mata sidin ke atas langit. Sidin menghadang-hadang apa nang diberi kabar oleh Allah Ta'ala. Sebab bila orang tu bila hendak meninggal, inya dilihat akan Allah. Tempatnya dua, yaitu surga dan neraka. Itu pasti berataan kita akan dilihat akan neraka dan dilihat akan surga. Namun di ketika itu mengatakan hati kita, pikiran kita, kada lain yang kita ingat hanya rahmat Allah, rahmat kebaikan Allah aja yang kita ingat lagi. Jangan lagi mengingat dosa, jangan lagi mengingat yang lain daripada rahmat kebaikan Allah. Makanya ketika kita hendak boring, ingat akan yang tiga ini. Ini sudah cak dah ulang-ulangi ya kah. Pertama, waktu kita hendak guring, sebelum kita habis bacaan, selesai kita bacaan, yaitu ucapkan di muntung kita bagamat, ya Allah, seandainya roh ulun nih keluar malam ini daripada jasad ulun, datang menghadap pian, pasti kedatangan roh ulun ini pian tarima. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, ulun yakin seluruh dosa ulun sudah pian ampuni. Yang ketiga, ya Allah, rahmat pian sangat luas. Sebab kayak apa aja dosa kita ganal, itu lebih ganal rahmat Allah. Roh kita akan menghadap kepada rahmat Allah. Itu yang kita ingat ketika kita hendak memijinkan mata. Itu yang diingatakan, ingat benarlah. Udahan kalau kita diingatakan, sebab kita inilah banyak sudah. Ya kalau yang sudah meninggal, ada di antaranya kawan kita yang di majlis. Nah sekarang ada kawan kita pulang yang sedang sakit. Bukan sidin saja, anak ulun hanya masuk rumah sakit juga, garing juga, sesak napas. Memang kita sekarang musim Allah Ta'ala hendak menurunkan ujian cobaan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Makanya kita mengharapkan kepada pertama, kepada dokter-dokter yang bertugas di rumah sakit, kalau bisa kurangi umat Nabi Muhammad ini masuk ke rumah sakit dengan cara pertama, padahkan cara makanan-makanan yang menyehatkan. 4 sehat 5 sempurna, padahkan nang apa makanan yang menyehatkan lawan umat Nabi Muhammad. Cara minum nang supaya umat Nabi Muhammad nih sehat badannya dan kada lagi banyak memakan obat yang mengandung kimia. Padahal kan ya kah, ini kita nih kasihan bener lah, bila mau masuk ke rumah sakit dijulunginya obat ada 5 macam, maka obatnya geno-geno lah pulang. Masya Allah. Mun ulun aja suah 6 biji
3 biji nang guna nang apa ini nah menabuk, masya Allah ya. Jadi kalau bisa kita mengharapkan mudahan didar ya. Jangan lagi terlalu banyak dijulungi umat Nabi Muhammad ini obat-obat yang mengandung kimia. Cara makan, cara minum, kita ini makan minum aja. Insya Allah bila cara makan minum kita secara teratur, insya Allah awak kita sehat. Di antaranya untuk makanan, kalau bisa pagi amun kawa mun bisa makan gumbili bener nang hijau. Tahu lah gumbili bener hijau lah, ini ada gumbili bener, ada gumbili kayu. Gumbili apa itu anak? Lain gumbili kayu, gumbili bener nah hijau itu banyak bagus tuh mengandung vitamin dan kadar gulanya rendah. Kayak bisa aja kok, kalau nggak tahu gumbili bener. Ya itu. Nah kemudian imbah itu karena nang mana kita ini sakit pinggang, usahakan imbah makan tuh pagi itu ya lah, kemudian juhur menukar air kelapa nang anum. Nyur anum bila tahu kelapa nyur anum secangkir lawan limau lipis lain pada limau lipis apa jeruk. Nah limau jeruk panggal parah di nyur tuh. Nah imbah kita makan, imbah makan nasi hanya kira-kira 5 menit imbah makan nasi atau 10 menit baru kita minum banyu nyur. Insya Allah nang mana bakamih kada tiis, nang mana pinggang rasa sakit kada kau bangun bawa minum itu, insya Allah sembuh. Cuman ingat ketika kita hendak minum berniat Allahumma bibarkati nuril Mustafa, Allahumma bibarkati nuril Mustafa, Al-Fatihah ya kah? Baca Fatihah sekali. Ya Allah berkat nur Nabi Muhammad yang ada di banyu ini banyu nang banyu nyur nih. Lah mudahan Allah sembuhkan segala penyakit. Atau penyengalih nukar banyu nyur, nukar jambu air. Tahu jambu air? Tahu lah jambu air nang membigi itu. Nang itu tuh di 3 biji kah? Makan. Aduh saya bau uyahan, jangan bau uyahan. Wah ini uyah wah ini dicampurinya dengan zat nang merusak tubuh kita. Uyah nang asli, uyah nang babigi. Itu kalau ada campuran. Tahu yang Allah babigi? Kalau di Banjar ini ujar sebagian sudah ada bercampur. Nang uyah nang ada di Jawa. Nang hasil dari lautan asli. Nah itu kalau hendak lebih sehat, ambil gula biji anak di bawah ilat, kemudian bawa minum banyu mati, kumur-kumurakan, kemudian buang, baru sisanya ditaguk. Itu amalan gawiran Nabi Muhammad. Cara Nabi gitu, insya Allah sehat awak kita. Kemudian jangan lupa meminum air yang hangat. Kalau imbah juhur itu kira-kira 10-15 menit minum banyu dingin. Nang jangan banyu es, banyu dingin tenah 3 tigok. Kaina pulang 10-15 menit minum pulang 3 tigok sampai ke asar. Hendak guring sudahi meminum air nang hangat-hangat kuku tuh. Itu gua minum belah guring tuh. Jangan terlalu banyak karena pengamihan pulang. Kira-kira 3 tigok aja gini dulu. Buat dalam termos, anak termosnya dihiga awak. Bilanya bila bangun, karena bila bangun petang malam minum pulang. Insya Allah
penyakit yang ada di dalam tubuh kita berkat kita banyak meminum gara-gara kita meminum obat yang mengandung kimia. Kita minum banyu hangat, insya Allah itu keluar daripada dikencing air kita bakami itu keluaran tuh penyakitnya. Apalagi bila indah minum tuh bakami itu bagus tuh. Kenapa? Itu membuangi kotoran-kotoran yang ada di dalam awak kita. Itulah cara yang hendak menyembuhkan tubuh kita supaya kita panjang umur. Kita ini umur 30-40 tahun meninggal ya kah? Orang bahari itu diantaranya ada di daerah Indonesia. Pamakan kampung itu makan gumbili kayu aja, makannya sekampungan tuh gumbili kayu aja, kadadan anak memakan nasi. Kenapa? Karena nasi itu mengandung zat gulanya tuh tinggi kecuali beras habang. Ada beras habang. Cuman kita bilang makan beras habang tuh asahanta makan ya kah? Enggak ada makan nasi aja ya kah? Nah, jadi itulah diantaranya untuk kesehatan kesembuhan awak kita. Tuh ingatakanlah. Ingatakan mudahin kita ingat berataan ya kah? Dan kita ingat berataan. Jadi belah naguring tuh minum banyu mati nah hangat-hangat nah. Jadi kan kadalosnya bakami. Nah inja bakami itu membuangi nang ada kotoran-kotoran nang di awak kita. Kemudian diantaranya sayur-sayuran nang wayah ini kita hati-hati. Sebab inya menanam sayur wayah ini memakai pupuk. Beres menanam padi memakai pupuknya itu sebenarnya kalau menurut kedokteran bila melebihi daripada nang diaturakan itu benih nang seharusnya bagus subur kada mengandung penyakit ya kah? Insya Allah kalau caranya teratur maanunya tenang, mengumpresnya tuh kada melebihi daripada yang seharusnya. Ini terkadang manusia ini kehendakan cepatan tenang, hendak belalakasan. Ya kah istilah mengaji belajar ini hendak lakas pintar, hendak lakas tumbuh, hendak lakas cerdas, kada kawa. Ini manusia ini akal diberi masing-masing kada sama. Ada yang akalnya cerdas, ada yang akalnya kurang cerdas, ada akalnya dasar goblok. Oh goblok, kada pintar. Ya kalau orang kada pintar lah jadi lebih hikmat. Orang ihdinas siratal mustaqim. Jadinya ihdinas sirajal. Orang siratalnya sirajalnya. Ya Allah Jadi oleh sebab itu pernah ada terjadi ketika arwah guru sekumpul membaca ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada kalau ayat Al-Qur'an dah. Itu ketika itu maaf di sakulahan tuh kakanakan dilajari hampir berataan cepat pintar cepat menerima pelajaran. Ada anak masa ikung ni dasar dilajari tuh nilai jadi kada paham juga sampai hendak kenaikan kelas lalu diberi undangan oleh panitia kenaikan kelas. Artinya diharapkan kepada orang tua wali murid agar hadir ke sekolahan menghadiri acara kenaikan kelas. Ada rajin tuh nang tukang atar ke sekolahan hingga nang bini, nang mama nama atar na abahnya sibuk bagawi. Sehingga kada lagi ingat ma atar anak bini harus. Sehingga guru-guru tuh di sekolahan kenal hanya lawan kuitannya nang bibini, lawan kuitannya na laki karena nang tahunya si guru ini.
siapa ini abahnya. Waktu itu pas anak kenaikan kelas, ujar nang bini, oh abahnya. Coba pangpian tuh nah kasakulahan tuh nah atar anak nih. Ini anak kita ini kenaikan kelas, abahnya ay hari ini nah. Ayo pangpian mah atar anak nih nah. Supaya guru-guru nang di sana tahu juga bahwa nih anak pian. Nah ngapang jasidin jangan bini nih. Rancak guru-guru tuh betakun siapa ini abahnya, kalau naik tesuah melihat abahnya nang mana abahnya. Menangaran nang kuitang nang lalaki nih ya Allah, hai, sudah di utaknya urusan dunia hendak aja kadaju maha diri. Nah, ya Allah, yang ngaran lalakian nih dasar ya kah bila di utak tuh dunia tahu nang dunia betul dunia tahu lah biar tahu lah dia. Dunia ini maulah orang stres. Orang stroke tuh gara-gara memikirkan dunia toh. Adalah orang memikirkan akhirat stres lah. Adalah memikirkan akhirat stroke lah. Adalah. Kadede sejarah. Iya tuh manipu dunia ini disebut-sebut manipu. Sehingga ayuai nangaran anak kesekolahan tuh ya Allah. Sinah laki ini. Sampai di sana disambut oleh guru-gurunya. Ujar guru-gurunya pian siapa? Ulun anaknya si gini nah, aneh gini nah. Oh jadi pian ke abahnya? Ini, masuk. Disambut habis acara bulikan. Sakalinya anak nih kayak apa yuk? Imbah bulik ke rumah, kepintarannya melebihi daripada kepintaran kakawanannya. Berkat kuitan nang laki maatar anak ka sakulahan. Ternyatakan kita lalakian nih amun ada bisi anak jangan lagi bibinian nah terus nah lain jakatika amun tika tu wajar aja bini kita nang maatar. Sebab kenapa ini lagi halus. Amun sudah sanawiyah aliyah daga aliyah sanawiyah ada loh di atar lah kebiasaan itu ibtidaiyah. Atar ya kalau bisa sempatakan kita ini kasakulahan. Nah kemudian ingat bila kita nih menyakulahkan kasakulahan jangan lupa membayarkan bayaran sakulahan. Kasihan guru-guru tuh beretan guru-guru tuh bisa parto ada kah? Guru-guru tuh bisa parto oleh stadion. Ada parto lo. Nah apa nang diisi oleh guru parto kira-kira kenapa ya? Kira-kira namanya Indonesia makanan kayak kita juga nasi, sayur-sayur, iwak ayam ya kah? Tuang juga berarti sama aja juga kita nih. Nah oleh sebab itu jangan kita melupakan bayaran sakulahan. Bayari ya Allah kasihan guru-guru. Apalagi guru-guru nang mengajar sawasta. Guru-guru sawasta itu napa nang diharap gaji tuam ya kalau maka diikhlas gitu aja ada ikhlas tuh kayak apa garang kalau minta kon ikhlas tuh kayak Ustaz ikhlas tuh kayak apa ikhlas tuh la ya'lamuha illallah kade tahu nangaran ikhlas sebenarnya ikhlas tuh itu hanya Allah. Ada yang mengumpamakan ikhlas itu seperti orang bahira di batang banyu. Ini orang nih bahira di batang banyu lalu gugur tahinya ke banyu gugur larut. Lalu nang bahira ini kira-kira ala menggenang lagi lawan tahi nang larut lah. Ini genang lah. Kayak apa katahiku siapa nang mengapar. Karena kalau nang kayak itu ikhlas artinya daripada ikhlasnya ada dua nang mengumpamakan ikhlas itu seperti orang nang tukang jaga parkir motor, parkir kendaraan, parkir sepeda datang orang. Nah, dan orang jagakanlah sepeda kolah, jagakanlah mobil kolah, jagakanlah kendaraan kolah supaya jangan hilang. Inggih, ujarnya ya kah. Habis acara kita ambil pulangnya lo kendaraan deh, ambil kita bang lo. Nah, kira-kira diambil orang nang tukang jaga parkir tim, ingatakanlah, diambil orang pulang. Ada kira-kira tapi kira-kira itulah bukan nang parkir lah di lo. Nah itu nangaran ikhlas. Nah jadi oleh sebab itu kita nih yang ada bisi anak ingat jangan lupa membayarkan bayaran
sekolahan, kasihan guru-guru kita ya kah, sampai tak garing-garing malah jadi anak kita, lalu kita umpamanya membayariakan bapak berhitung membayarkan, apalagi di akhir zaman. Menurut di dalam kitab Sahih Bukhari, kita ini sudah kiamat, sudah hampir parak, sudah kiamat di parak sudah. Kalau pian gak percaya, coba ya pian. Itihi di langit tuh ada bulan-bulan waktu, bulan purnama. Adakah di situ bentuk manusia atau kadedakah? Itihi ada. Bentuknya tuh kayak orang rukuk, bilang anak tak sembelit dia kada lagi. Itu dunia nih anak hancur. Apalagi di dalam Sahih Bukhari itu bila sudah negara Palestina dan sekitarnya merdeka, itu pertanda sudah hampir kiamat. Ada yang mentarjirkan sebelum hari kiamat 40 hari. Di situ Allah Ta'ala memberikan ke seluruh manusia di mana aja di seluruh dunia, yaitu kegembiraan, kesenangan. Waktu itu orang kada ada lagi bakalahian. Waktu itu kada ada lagi orang nang ngaran susudukan, bahihirian, batamparan, beretaan hatinya seperti hati Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad bersih, kada ada lagi. Kemudian waktu itu pulang manusia beretaan sugih, beretaan manusia berisi emas, di rumah beemas, di toko beemas, sampai membawa emas berjalan hendak menjual, kada pak payu, kada ada lagi, kada ada harganya lagi. Makanya oleh sebab itu nih waktu-waktu nang ini nah, jangan lagi kita pamalar, babanyake basodakoh untuk masjid, untuk sekolahan, untuk pembangunan apa yang bermanfaat, ya kah? Untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, ya kah? Ya Allah, nah itu, nah kemudian bang ada azengnya, nah itu aja kira-kira yang ulun sampaikan. Kemudian kita membaca Fatihah 3 kali, membaca Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Kita hadiahkan lawan kawan kita yang sedang sakit. Ngaran sidin siapa? Siapa tadi ngaran sidin? Siapa? Hisham bin ya. Kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Ujar Nabi, Al-Fatihatu lima quri'at laha. Fatihah itu nang apa nang kita baca, niat kita membaca Fatihah sekali baranglah, sekali hijingin Fatihah. Niat kita membaca Fatihah yaitu untuk kesembuhan orang-orang yang Islam, yang beriman, yang sedang berada di rumah sakit, terutama anak ulun, mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian saudara kita tadi, mudah-mudahan sidin cepat sembuh, diangkat segala penyakit sidin, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehat badan, senantiasa dalam bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah